This is Sarita, lecturer in mathematics, JVR Government Degree College, Sattupalli, Khammam district. Today we discuss about spanning set theorem. For that we discuss some definitions. Already we know that thing. What linearly independent sets and linearly dependent vectors and basis. First we discuss about linearly independent vectors. For that, first we take a vector. First we take a vector set. Set v1 comma v2. We take some elements that are set of v1 comma v2, v1 comma v2, so on comma vp. We take the set of vectors in a vector space v. Here we take a vector space v is said to be linearly independent vectors if it is satisfies the condition a1 v1. Here we take the scalars. These are the vectors, and we take the scalars a1, a2, so on, ap. These are the scalars. Here we take the linear combination. We know that linear combination means scalar multiplication of scalars and sum of multiplication of scalars and vectors. Now we take the multiplication. What is that? a1 v1. In the scalar multiplication antamu a1 v1. Here we take the sum, that is plus a2 v2 plus so on plus ap vp is equal to 0. Here we take this condition, then there exist here already we know these are the scalars a1 a2 so on ap. If here a1 a2 so on ap, that means the scalars are all are zeros. Here we take the scale. If the scalars are zeros, all the scalars are zero, that means a1 is equal to a2 is equal to all are zeros, then that set is said to be linearly independent vector set. So first we define a vector set, that is the vector space capital V. Here we take, this is a V, this is a set of vectors. Here v1 v2 so on vp be the vectors, and here a1 a2 so on ap or the scalars. We take here we take the sum of scalars sum of multiplication of scalars and vectors. This is nothing that is linear combination. That is linear combination means what? Sum of multiply of scalars and vectors, that is called linear combination. Here we take the linear combination a1 v1 plus a2 v2 so on ap vp is equal to 0. Here we take this thing. Finally we get a1 equal to a2 equal to ap is equal to 0. That means all the scalars are 0. Then this vector set v1 v2 so on vp is said to be linearly independent vector set. We know this thing. Now if we see about linearly dependent vectors, here we take the same condition. What is that? Here we take the v is a vector space that is having the vectors v1 v2 so on vp and the scalars a1 a2 so on ap. Here we take the linear combination a1 v1 plus a2 v2 plus so on ap vp is equal 0. Here we take this thing. Now if at least one scalar is not 0, that means here any of the scalar is not 0, then that set is the set of vectors is said to be linearly dependent vector set. This is about linearly dependent. Just simple thing. What is that? Here at least one scalar, that is either anything a1 or a2 or anything, it will at least one
scalar will be not zero, then that set is said to be linearly dependent vector set. Now we discuss about that is a theorem on linear span. Linear span means that is nothing but of a linear combination. Here we say one theorem that is an indexed set theorem statement. If we see theorem statement, that is an indexed set of v1 comma v2 so on vp of 2 or more. Here we take 2 or more, 2 or more vectors, 2 or more vectors with v1 or vi is not equal to 0 is linearly dependent, is linearly dependent if and only if some vj here j with j is greater than 1 in a linear combination, in a linear combination of the preceding vector v1 So here first if we take the set of vectors, must and should we take the vectors 2 or more vectors. Here we take then if we see the theorem statement, what is that? An indexed set v1 v2 so on vp of 2 or more vectors with v1 is not equal to 0 is linearly independent if and only if some vj in a linear combination of the preceding vector v, that is v or v1 anything. Here if we see in the theorem, that is said to be if and only if. That means here we prove that a necessary and sufficient condition. What is that? If we take the given set that is either 2 or more vectors that will be have it will be linearly dependent. If we take that is linearly dependent, now we have to show that here we take the one vector is linear combination of preceding vectors. Suppose మనము v1 so on vn అని తీసుకుంటే ఏదైనా ఒక vn అనే ఎలిమెంట్ ఎట్లా అవుతుంది, ఈక్వల్ అవుతుంది అంటే ప్రిసీడింగ్ వెక్టార్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? v1 v2 so on vn minus 1. If we take v1 v2 so on vn తీసుకున్నామంటే దాని మీనింగ్ బిఫోర్ ద vector is vn minus 1. So here vn, so here this meaning is vn is equal to some we write c1 v1 c2 plus c2 v2 అంటే ప్రిసీడింగ్ వెక్టర్స్ యొక్క లీనియర్ కాంబినేషన్గా రాయగలిగితే దాన్ని ప్రిసీడింగ్ వెక్టర్ అని చెప్తాము. సో ఆన్ ప్లస్ cn minus 1 vn minus 1. Here we take any scalar either a1 a2 a3 anything c1 c2 c3 anything. ఓకే, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనం ఏం తీసుకోవాలి? లీనియర్లీ డిపెండెంట్ అనే కండిషన్ తీసుకొని ఫైనల్గా వీ హ్యావ్ టు షో దట్ vj అనేది ఈజ్ అ లీనియర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ద ప్రిసీడింగ్ వెక్టార్స్ v. This is v means that is the set. Here we take this సెట్ ఏమని తీసుకుందాము? వి అని అనుకుందాము. సో ఇందులో ఉన్న ఏదో ఒక విజే అనే వెక్టార్ ఏమని చూపించాలి అంటే లీనియర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ప్రిసీడింగ్ వెక్టార్ అని చూపించాలి. సో ఫర్ దట్ హియర్ వి టేక్ టూ కండిషన్స్, దట్ ఈస్ నెసెసరీ కండిషన్ అండ్ సఫిషియంట్ కండిషన్. హియర్ వి టేక్
necessary condition. If we take a necessary condition, now we take here what is that proof చూసినట్టయితే మనం ఫస్ట్ ఏం తీసుకుందాము, ఫస్ట్ ఇచ్చినటువంటి సెట్కి సపోజ్ వి అని ఇచ్చుకుందాము. దానికి లెటర్స్ అస్యూమ్ దట్ వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెట్ ఆఫ్ v1 కామా v2 కామా సో ఆన్ vp అని తీసుకుందాము. నౌ హియర్ వి టేక్ లెటర్ వి ఈజ్ ఏ, ఇక్కడ ఈ వి అని ఇచ్చినాం ఆల్రెడీ. హియర్ వి ఈజ్ లీనియర్లీ డిపెండెంట్ అని ఇచ్చిండు. ఎందుకంటే ఇక్కడ v1 ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ 0 అంటే మీనింగ్ ఏంటి, లీనియర్లీ డిపెండెంట్ అని ఇచ్చిండు. సో హియర్ వి టేక్ v1 ఈజ్ వి ఈజ్ గివెన్ వెక్టార్ సెట్ ఈజ్ లీనియర్లీ డిపెండెంట్ అని తీసుకుంటున్నాము. సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనము ఏం ప్రూవ్ చేయాలి అంటే, నౌ వీ హ్యావ్ టు షో దట్ నౌ we have to show that what is that మనం చూపించాల్సింది ఏంటి అంటే vj, some vj, we have to show that some vj, some vj, that means j is greater than 1. j is greater than 1 means what, v1 v2 v3 అంటే 1 కంటే పెద్దది కాబట్టి ఐదర్ v2 v3 ఏదో ఒక వెక్టార్ని రిమైనింగ్ వెక్టార్స్ యొక్క లీనియర్ కాంబినేషన్గా మనము రాయాలి. కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తాము అంటే, సో ఫస్ట్ వి రైట్ హియర్ నౌ వీ హ్యావ్ టు షో దట్ సమ్ vj in some vj is a linear combination of vj is a linear combination of the preceding vector of v, preceding vector of v. So here we have to show this thing. So for that we use some preceding vector v. Now here we have already v is linearly dependent. From the definition of linearly dependent set, we know that any scalar, at least one scalar will be non-zero. Then that set is said to be linearly dependent. So here we take some scalars. ఇక్కడ నేను ఏమనుకుంటానంటే, there exist some scalars c1 comma c2 so on. Here if we take vp, so here we take the scalar cp. Here not all 0. Why? Because here this is the linearly dependent set. So here not all 0. So that we take some assumption. What is that here? If cp is not equal 0. ఇక్కడ నేను ఏమని తీసుకుంటున్నా, if cp is not equal to 0 అని తీసుకుంటా. సో అప్పుడు we know that then what happened here, if we take c1 c2 cp be the scalars, then we write what here, c1 v1 plus c2 v2 plus so on cp vp is equal to 0. We know that thing. Now we know here we take the condition cp is not equal 0. So we write here just cp vp, just put it right side. Then what happened, cp vp is equal to, ఇప్పుడు ఈ రిమైనింగ్ టర్మ్స్ అన్ని అవతలకి తీసుకెళ్ళినట్టయితే ఏమవుతుంది, మైనస్ c1 v1 మైనస్ c1 v1 మైనస్ c2 v2 మైనస్ c2 v2. ఈ cp vp టర్మ్కి ముందు ఏముంటుంది అంటే, బిఫోర్ దిస్ cp మైనస్ 1 vp మైనస్ 1 ఉంటుంది. సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి లాస్ట్ టర్మ్ ఏమైపోతుంది అంటే మైనస్ cp మైనస్ 1 vp మైనస్ 1 అనేది వస్తుంది. సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి నేను ఇక్కడ ఏం చేశాను అంటే, దిస్ ఇస్ ద కాన్స్టెంట్ హియర్. ఫస్ట్ ఇక్కడ మనం చూపించాల్సింది ఏంటంటే, వీ హ్యావ్ టు షో దట్ ఏదో ఒక వీజే, దట్ ఈస్ ఐదర్ వీపీ ఎనీథింగ్ రైట్ యాజ్ లీనియర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ద ప్రిసీడింగ్ వెక్టర్. సో హియర్ జస్ట్ సింప్లిఫై దిస్ థింగ్. సిపిని రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళినట్టయితే మనం ఏమైనా రాసుకోవచ్చు అంటే, వీపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఈ సిపి అనేది బైలోకి పోతుంది కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద కాన్స్టెంట్ టర్మ్ కాబట్టి మైనస్ c1 బై సిపి అని రాసుకోవచ్చు. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ కాన్స్టెంట్. అదేవిధంగా మైనస్ c2 బై సిపి v2 అని రాసుకోవచ్చు. సో ఆన్ మైనస్ సిపి మైనస్ 1 బై సిపి
Vp minus 1. Now, if we observe this one, C1 Cp. C1 Cp means C1 is a scalar and Cp is a scalar. So, C1 by Cp value will be scalar. If we see this thing minus, so minus will be take as constant. So, here we write minus C1 by Cp, that is the scalar. So, we write just a constant term plus minus C2 by C2 by Cp of V2 plus so on plus ఏమన్నా రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ మైనస్ సిపి మైనస్ 1 బై సిపి ఆఫ్ విపి మైనస్ 1 అని రాసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ ఇస్ ద కాన్స్టెంట్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద కాన్స్టెంట్, దిస్ ఇస్ ద కాన్స్టెంట్. ఇది ఒక సపోజ్ ఒక కాన్స్టెంట్ C1 లేకపోతే A1 అనుకోవచ్చు. సో A1 V1 A2 V2 ప్లస్ సో ఆన్ P మైనస్ 1 BP మైనస్ 1 వచ్చింది. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేసినాం, ఒక వెక్టార్ VP అనేది ప్రిసీడింగ్ వెక్టార్స్ యొక్క లీనియర్ కాంబినేషన్గా రాసాం. సో ఇప్పుడు మనం తీసుకున్నది ఏంటి అంటే therefore ఏమని చెప్పవచ్చు, therefore VP, therefore we says that VP is a linear combination of VP is a linear combination of preceding vectors, that means V1 V2 so on VP minus 1. So VP is a linear combination of preceding vectors ఏంటి అవి V1 V2 so on up to BP minus 1. Now if Cp is equal to 0, now we see this is take as case 1. If it is Cp is not equal 0, take as case 1. Now here we take case 2. If it is Cp is equal to 0, if Cp is equal to 0, so here if it is Cp is equal 0, we know that here we take the linearly dependent set, means at least one scalar will be 0 at any way. So we says that here for some p అనేది is equal 0 అనుకుంటున్నాం కాబట్టి k అనే ఒక దాన్ని తీసుకుంటాను here. సో k అనేది that is lies between k less than or equal to less than p అని తీసుకుంటాను. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈక్వల్ పెట్టట్లేదు, ఎందుకంటే p అనేది 0 అని తీసుకుంటున్నా కాబట్టి. సో సమ్ k అనేది తీసుకుంటున్నా ఇక్కడ. సో ఏమని చెప్పుకోవచ్చు అంటే సమ్ ck అనేది మస్ట్ అండ్ షుడ్ ఏమవుతుంది అంటే నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది. అప్పుడు మనం ఏమని రాసుకోవచ్చు అంటే ck ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ck ప్లస్ 1 ck ప్లస్ 2 అవన్నీ కూడా ఏమైపోతాయి అంటే ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయిపోతాయి. అప్పుడు ఏమైపోతాయి ck ప్లస్ 1, ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ తీసుకుంది ఏంటంటే ck ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ 0 తీసుకున్నాను. ck ప్లస్ 1 ck ప్లస్ 2 అండ్ సో ఆన్ దట్ ఈక్వల్ టు Cp మైనస్ 1 అన్నీ కూడా జీరోలు అనుకుంటున్నా. నేను ఇక్కడ అట్లీస్ట్ ఓన్లీ 1 ఈజ్ నాన్ జీరో అని తీసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు నేను ఏం తీసుకుంటాను అంటే రిమైనింగ్ అన్నీ జీరోస్ కాబట్టి ఇక్కడ నేను ఈక్వేషన్ 1 అనేది దీనికి తీసుకుంటాను. ఇక్కడ మధ్యలో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే సపోజ్ ఒక సీకే వీకే అనేది ఎక్కడో ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అన్నట్టు. సో అప్పుడు దీన్ని ఏమని రాసుకోవచ్చు అంటే ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1 ఏమని రాసుకోవచ్చు అంటే సీకే ప్లస్ 1 సీకే ప్లస్ 2 సిపి మైనస్ 1 అన్నీ కూడా జీరోస్ అవుతున్నాయి కాబట్టి సో వీ రైట్ హ్యాస్ హియర్ ఇఫ్ యూ సబ్స్టిట్యూట్ దట్ థింగ్ దెన్ వీ గెట్ C1 V1 plus C2 V2 plus so on CK minus 1, ఎందుకంటే మనము CK అనేది నాట్ ఈక్వల్ టు 0 తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి CK minus 1 VK minus 1 ప్లస్ CK VK ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అని తీసుకుంటున్నాం. సో ఇప్పుడు మనము ఇంతకుముందు ప్రాసెస్ లానే రాసుకున్నట్టయితే దీన్ని ఏమని రాసుకోవచ్చు అంటే CK VK ఈజ్ ఈక్వల్ టు what happened here minus C1 V1 minus C2 V2 and so on minus CK minus 1 VK minus 1 and రాసుకోవచ్చు. Already we know in previous part that is minus C1 by CK V1 plus minus C2 by CK V2
2 plus so on plus minus ck minus 1 by ck vk minus 1. Here this is nothing but scalars. So here we says that what is that linear combination of preceding vector. So therefore here what we say here, if it is linearly dependent, then we write the vector, some vector vj is a linear combination of preceding vectors of that vector space v. Now we see sufficient condition. Here we see that what is that here, ఫస్ట్ ప్రూఫ్ ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ ఉంది కాబట్టి మనం ఏం తీసుకున్నాము, ఎస్ అనే వి అనేది లీనియర్లీ డిపెండెంట్ అని తీసుకున్నాము. నెక్స్ట్ ఏం చూపించాము, సమ్ విజే అనే వెక్టర్ ఈజ్ రైట్ యాజ్ లీనియర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ప్రిసీడింగ్ వెక్టర్స్ ఆఫ్ విత్ వెక్టర్ వి అని చెప్పాం. నౌ వీ హ్యావ్ టు టేక్ దిస్ పార్ట్, వాట్ ఈస్ దట్, సమ్ వెక్టర్ ఈజ్ రైట్ యాజ్ లీనియర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ప్రిసీడింగ్ వెక్టర్స్. నౌ వీ హ్యావ్ టు prove that that V is a linearly dependent set. So here we take as converse. We take the converse. What is the converse? Converse is, conversely we take now conversely first we take, let us assume that, what is that, let some vector Vj, let some vector vj as a linear combination of preceding vectors. Now we have to show that what is that, v is a linearly dependent set. Now we have to show that v is a linearly dependent set. Now if we see this thing here, the converse is what, we take that some vector, that is vj is a linear combination of preceding vectors we take. That means preceding vectors means what, v1 comma v2 comma so on vj minus 1, vj minus 1 here we take. So here from this now we take some scalars d1 d2 and so on dj minus 1 or the scalars. Then what we write here, we know that some vector vj is written as a linear combination of preceding vector. So we write here vj is equal to d1 v1 plus d2 v2 plus so on dj minus 1 vj minus 1. So here this is the linear combination of preceding vectors. Now we write it is just vj ni right side పంపినట్టయితే ఏమవుతుంది అంటే d1 v1 plus d2 v2 plus so on dj minus 1 bj minus 1. ఇప్పుడు ఈ లెఫ్ట్ సైడ్లో వీజేని రైట్ సైడ్కి పంపితే ఏమవుతుంది, మైనస్ అవుతుంది. సో దాన్ని ఏమని రాసుకోవచ్చు అంటే ప్లస్ ఆఫ్ మైనస్ 1 ఆఫ్ వీజే అని రాసుకోవచ్చు. వీజే ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, వీజే ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనము ఏమని చెప్పుకోవచ్చు అంటే, ఇక్కడ ఆల్రెడీ దీస్ ఆర్ ద స్కేలార్స్ linearly dependent set. ఇక్కడ -1 అనేది అయింది, దిస్ ఈజ్ ఏ స్కేలార్, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. సో వి సేస్ దట్ at least one vector, at least one scalar that is -1 is we have. So we says that if it is writing just plus vj, just plus 0 into something vj plus 1 అలా రాసుకుంటే so on plus 0 into vp అని రాసుకోవచ్చు. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది. ఇప్పుడు మనకి సెట్ ఆఫ్ ఏమొచ్చింది, v1 కామా v2 కామా సో ఆన్ vj మైనస్ 1 సో ఆన్ vj ప్లస్ 1 సో ఆన్ అప్ టు vp వరకు వచ్చింది. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనం సెట్లో చూసినట్టయితే దిస్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. సో we says that set of v1 comma v2 comma so on vp is the linearly dependent set. This is about
this theorem, this is one important theorem that is preceding what is that, if it is V is linearly dependent set, if and only if some Vj is a linear combination of a preceding vector. So this is one theorem. And now we see spanning set theorem, that is the very very important theorem, spanning set theorem. సో స్పానింగ్ సెట్ థీరం స్టేట్మెంట్ చూసినట్టయితే, స్పానింగ్ సెట్ థీరం spanning set theorem. If you see the statement of this theorem is, let S is equal to set of V1 comma V2 comma so on VP, V1 comma V2 comma so on VP be a set in V and in V, and here we take H, that is let we take H is equal to span of V1 comma V2 comma so on VP. Here we says that two conditions are satisfied, that is if one of the vectors in S, say Vk is a linear combination of the remaining vectors, linear combination of the remaining vectors in S, then the set formed by removing Vk spans H. B is if H is not equal to generated by 0, some subset of S is a basis for H. This is the statement of a spanning set theorem. Now if we see the statement spanning set theorem, let S is equal to set of V1 comma V2 so on VP be a set in V, and let H is equal to span of V1 comma V2 so on VP. A is if one of the vectors in S, say Vk, is a linear combination of remaining vectors in S, then the set formed by removing Vk spans H. This is if we see the statement, first మనం ఏం తీసుకుంటున్నాం, S is equal to V1 V2 VP అనే వెక్టర్స్తో సెట్ని తీసుకుంటున్నాం. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈజ్ హెచ్ అంటే ఏంటిది, స్పాన్ ఆఫ్ V1 comma V2 సో ఆన్ VP. హియర్ స్పాన్ అంటే మనకు సింపుల్ థింగ్ ఏంటంటే A1 V1 plus A2 V2 plus so on AP VP is said to be linear span. ఇప్పుడు ఏ కండిషన్లో మనం ఏమని తీసుకుంటామంటే, ఏదో ఒక వెక్టార్ వీకెని తీసుకుంటే దాన్ని ఏమని రాసుకోవచ్చు అంటే లీనియర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ రిమైనింగ్ వెక్టర్స్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అబౌవ్ థీరం. పైన థీరంలో చెప్పుకున్నది కూడా అదే. అలాంటిది తీసుకుంటే మనం ఏమని చెప్పాలి అంటే అది కూడా స్పాన్ని ఫామ్ చేస్తుంది, హెచ్ని ఫామ్ చేస్తుంది అని చూపించాలి. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ పాయింట్. మళ్ళీ సెకండ్ బిట్కి వచ్చేసరికి
ఇఫ్ హెచ్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు జనరేటెడ్ బై జీరో. సో ఇక్కడ జీరోతో జనరేటెడ్ కావట్లేదు, అంటే ఇట్ హ్యాస్ సమ్ ఎలిమెంట్స్. ఇట్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ ఎలిమెంట్స్. సో అట్లాంటి ఒక సమ్ సబ్సెట్ తీసుకుంటే, ఎస్కి ఒక సమ్ సబ్సెట్ తీసుకుంటే అది కూడా ఏమవుతుంది అని చూపించాలి అంటే బేసిస్ అవుతుంది ఫర్ హెచ్కి. హెచ్ అనే సెట్ వి నో దట్ స్పాన్ ఆఫ్ v1, v2 సో ఆన్ vp. అందులో నుంచి సమ్ ఎలిమెంట్స్ తోటి తీసుకుంటే అది కూడా బేసిస్ అవుతుందని చూపించాలి. దానికోసం ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఫస్ట్ ప్రూఫ్ను ఫస్ట్ గివెన్ డేటా తీసుకుంటాను. గివెన్ డేటా ఏంటంటే హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పాన్ ఆఫ్ v1, v2 సో ఆన్ vp తీసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ పాయింట్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ వాట్ ఈస్ దట్ వీ హ్యావ్ దట్ ప్రిసీడింగ్ వెక్టార్స్ లేకపోతే రిమైనింగ్ వెక్టార్స్ తోటి ఒక వెక్టార్ని రాసుకోవచ్చు అని తీసుకున్నాం. కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటున్నాము అంటే ఇక్కడ వీపీ అనే ఒక వెక్టార్ని తీసుకుంటే వీపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమని రాసుకోవచ్చు అంటే ప్రిసీడింగ్ వెక్టార్స్ యొక్క లీనియర్ కాంబినేషన్గా రాసుకోవచ్చు. కాబట్టి పైన చెప్పుకున్న థీరం నుంచి మనం ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే సపోజ్ ఒక వీపీ అనే ఒక వెక్టార్ని తీసుకున్నట్టయితే ఏమని రాసుకోవచ్చు అంటే c1v1 ప్లస్ c2v2 ప్లస్ సో ఆన్ cp మైనస్ 1 vp మైనస్ 1 అని రాసుకోవచ్చు. ఏంటి ఫస్ట్ ప్రూఫ్కి వచ్చేసరికి ఫస్ట్ ఏం తీసుకుంటాం, హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పాన్ ఆఫ్ v1, v2 సో ఆన్ vp తీసుకుంటాం. ఆల్రెడీ స్పాన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, దెర్ ఎగ్జిస్ట్ సమ్ scalars. So here we take some scalars c1, c2 so on p తీసుకుంటున్నాను. అప్పుడు మనం ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ కండిషన్ లేకపోతే ఏ కండిషన్ నుంచి vp ఈజ్ ఈక్వల్ టు c1v1 ప్లస్ c2v2 ప్లస్ సో ఆన్ cp మైనస్ 1 vp మైనస్ 1 అని రాసుకోవచ్చు. నేను ఇప్పుడు ఏమని తీసుకుంటాను అంటే సమ్ ఎక్స్ అనేది బిలాంగ్స్ టు స్పాన్ ఆఫ్ v1, v2 సో ఆన్ vp అని తీసుకుంటాను. లెట్ ఎక్స్ ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు స్పాన్ ఆఫ్ v1, v2 సో ఆన్ vp అని తీసుకుంటున్నాను. హియర్ క్లియర్లీ ఏంటి ఎక్స్ అనే ఎలిమెంట్ అనేది ఎలా ఈక్వల్ అవుతుంది అంటే v1, v2, vp యొక్క స్పాన్కి. అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏమని రాసుకోవచ్చు అంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పాన్ కాబట్టి ఏమని తీసుకుంటానంటే సపోజ్ a1 v1 a1 a2 ap అనేటివి స్కేలార్స్ అని తీసుకుంటే ఏమని రాసుకోవచ్చు అంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు a1 v1 ప్లస్ a2 v2 ప్లస్ సో ఆన్ ప్లస్ ఏపీ మైనస్ 1 వీపీ మైనస్ 1 వై బికాజ్ వీపీకి ప్రిసీడింగ్ వెక్టర్ వీపీ మైనస్ 1 కాబట్టి ప్లస్ ఏపీ వీపీగా రాసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఎక్స్ అనేది బిలాంగ్స్ టు స్పాన్ ఆఫ్ v1 సో ఆన్ వీపీ కాబట్టి. సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి నేను ఫస్ట్ ఏం చేస్తాను అంటే ఇది ఒకటి రాసుకోవచ్చు. దీని నుంచి ఇంకొంచెం రాసుకుంటే ఆల్రెడీ పైన ఇక్కడ చూసినట్టయితే వీపీ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏంటంటే c1v1 ప్లస్ c2v2 ప్లస్ cp మైనస్ vp మైనస్ 1 కాబట్టి ఇదంతా ఇక్కడ మనము సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే మనం ఇక్కడ ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే a1v1 ప్లస్ a2v2 ప్లస్ సో ఆన్ AP మైనస్ 1 VP మైనస్ 1 ప్లస్ AP ఇంటూ VP అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే C1V1 ప్లస్ C2V2 ప్లస్ సో ఆన్ CP మైనస్ 1 VP మైనస్ 1 అని రాసుకోవచ్చు ప్లస్ CP మైనస్ 1 VP మైనస్ 1. ఇప్పుడు మనము ఇది అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇక్కడ V1 టర్మ్ ఉంది, V2 టర్మ్ అలా ఉన్నాయి. సో మనం ఇక్కడ ఏం కామన్ తీయచ్చు అంటే V1 V2లని కామన్ తీసి రాసినట్టయితే V1 V2 కామన్ తీసి రాసినట్టయితే ఏమని రాసుకోవచ్చు అంటే సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు A1 V1 కామన్ తీస్తున్నాం కాబట్టి సో APC1 ఆఫ్ V1 అని రాయొచ్చు. సో ఇక్కడ V1 కామన్ తీసినాను. నెక్స్ట్ ప్లస్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే A2 ప్లస్ APC2 ఆఫ్ V2 రాసుకోవచ్చు ప్లస్ సో ఆన్ ఏమని రాసుకోవచ్చు అంటే AP మైనస్ 1 ప్లస్ AP ఇంటూ CP మైనస్ 1 ఆఫ్ VP మైనస్ 1 రాసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే A1 ప్లస్ APC1 అన్న దిస్ ఇస్ ద స్కేలార్. వై బికాస్ దీస్ ఆర్ ద స్కేలార్, సో ఇట్ వాల్యూ విల్ బి స్కేలార్. సేమ్ థింగ్ ఫర్ ఆల్ ద
స్కేలార్స్. ఇక్కడ A2 ప్లస్ ఏపీసీ2 అన్నీ కూడా స్కేలార్స్. సో మనం ఇక్కడ దీన్ని ఏమని రాయొచ్చు అంటే దిస్ ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు స్పాన్ ఆఫ్, ఇక్కడ ఇదంతా స్పానింగ్ దేనికి దేనికి V1 కామా V2 కామా సో ఆన్ VP మైనస్ 1కి. దీన్ని అంతటిని ఏమని చెప్తాము, స్పాన్ ఆఫ్ V1 కామా V2 కామా సో ఆన్ VP మైనస్ 1 అని చెప్తాం. సో మనం అట్లా రాసుకోవచ్చు. మరి మనకి ఆల్రెడీ ఏం తెలుసు అంటే ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్. సో ఎక్స్ ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు వాటర్ స్పాన్ ఆఫ్ V1 కామా V2 సో ఆన్ VP మైనస్ 1. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఎక్స్ అనేది ఏమని తీసుకున్నాము, ఒక సెట్ స్పాన్ ఆఫ్ V1 కామా V2 కామా సో ఆన్ VP అని తీసుకున్నాం. కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే ఆ సెట్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు స్పాన్ ఆఫ్ V1 కామా V2 కామా సో ఆన్ ఈ సబ్సెట్ ఆర్ ఈక్వల్ టు బిలాంగ్స్ టు కాస్త మనకి ఏమైపోతుంది అంటే సబ్సెట్ అవుతుంది. సో సెట్ గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు సబ్సెట్ ఆర్ ఈక్వల్ టు స్పాన్ ఆఫ్ V1 కామా V2 కామా సో ఆన్ VP మైనస్ 1, VP మైనస్ 1. సో మరి ఆల్రెడీ మనకి ఏం తెలుసు అంటే బట్ ఏంటి, బట్ వీ నో వాట్ ఈస్ దట్ స్పాన్ ఆఫ్ V1 కామా V2 కామా సో ఆన్ VP మైనస్ 1 ఈజ్ సబ్సెట్ ఆర్ ఈక్వల్ టు స్పాన్ ఆఫ్ V1 కామా V2 కామా VP. ఇది మనకు తెలుసు, ఎందుకంటే ఇది ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఇది పెద్ద సెట్, ఇది చిన్న సెట్, దీని స్పాన్ అనేది ఇందులో ఉంది కాబట్టి ఇది సబ్సెట్ అయిపోతుంది. సపోజ్ దీనికి ఈక్వేషన్ 1 ఈక్వేషన్ 2 ఇస్తే ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1 and 2 ఏమని చెప్పొచ్చు అంటే బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ అని చెప్పొచ్చు. సో బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ అంటే స్పాన్ ఆఫ్ V1 కామా V2 కామా VP ఈజ్ ఈక్వల్ అని రాసుకోవచ్చు. సో నేను ఇప్పుడు ఏమని రాశాను, ఫ్రమ్ 1 and 2 స్పాన్ ఆఫ్ V1 కామా V2 కామా సో ఆన్ VP ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పాన్ ఆఫ్ V1 కామా V2 కామా సో ఆన్ VP మైనస్ 1 అని చెప్పొచ్చు. సో మనకి ఆల్రెడీ ఏం తెలుసు అంటే ఫ్రమ్ ద గివెన్ డేటా దిస్ ఈజ్ H. సో హియర్ వి రైట్ H. సో H ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్, స్పాన్ ఆఫ్ V1 కామా V2 కామా సో ఆన్ VP మైనస్ 1. ఇఫ్ యూ సీ ద ఫస్ట్ పాయింట్ ఏమని చెప్పినాము అంటే ద సెట్ ఫార్మ్డ్ బై రిమూవింగ్ వీకే. సమ్ ఏదో ఒక వీకే అనే ఒక దాన్ని రిమూవ్ చేసినా కానీ అది మనకి ఏమవుతుంది అంటే దట్ విల్ బీ ఏ స్పాన్. ఇక్కడ మనం ఏం చేసినాం, వీపీని రిమూవ్ చేసినాము. వీపీ రిమూవ్ చేసినప్పటికీ కూడా అదేమైందంటే స్పాన్ అయింది. మనకి ఏం తెలుసు అంటే స్పాన్ ఆఫ్ ఏ సెట్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ దట్, స్పాన్ ఆఫ్ ఏ సెట్ ఈజ్ సబ్ స్పేస్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఏమని చెప్పినా అంటే స్పాన్ని ఫామ్ చేస్తుంది అని చెప్పినాం. సో స్పాన్ని ఫామ్ చేసింది మనం ఇక్కడ ఆల్రెడీ చూసినాం ఇక్కడ. సో ఇప్పుడు మనము దిస్ ఈజ్ ద అబౌట్ ఏ బిట్. సో ఇప్పుడు నౌ వి సీ బి బిట్. బీ బిట్ ఏమని చెప్పాలి మనము అసలు యాక్చువల్గా బీ బిట్ వచ్చేసరికి ఇఫ్ H ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 సమ్ సబ్సెట్ ఆఫ్ S ఈజ్ ఏ బేసిస్ ఫర్ H అని చెప్పాలి. అంటే మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఒక సబ్సెట్ని తీసుకుంటాము. యాక్చువల్గా వీ నో గివెన్ డాటా ఏంటంటే H ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పాన్ ఆఫ్ V1 కామా V2 కామా సో ఆన్ ఏంటి H ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్రెడీ ఇచ్చిన డేటాని తీసుకుంటే H ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పాన్ ఆఫ్ సెట్ ఆఫ్ V1 కామా V2 కామా సో ఆన్ VP. ఇది మనకి ఇచ్చింది. ఇక్కడ మనం ఏం తీసుకున్నాము, S అనేది లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ అని తీసుకున్నాము. దెన్ ఇట్ ఫార్మ్స్ ఏ బేసిస్ H. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ దట్ మస్ట్ బి ఏ basis. That is we know that from the definition of basis. ఫస్ట్ ఒకసారి మనం బేసిస్ డెఫినేషన్ చూద్దాము. బేసిస్ డెఫినేషన్ ఏమని చెప్తాము, ఇఫ్ వి టేక్ ఏ వెక్టర్ సెట్ S will be a linearly independent set అవ్వాలి. That is the first point. And second point is if we write it as a linear span is equal to V గా రాయాలి. If we take a లీనియర్ స్పాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వీగా రాయాలి. సో ఇప్పుడు మనకి క్లియర్గా ఏంటంటే ఇఫ్ యూ టేక్ ఎస్ ఈజ్
ఇఫ్ యూ టేక్ ఎస్ అనేది ఒక లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ సెట్ అని తీసుకుంటే అది డైరెక్ట్గా ఏమవుతుంది అంటే బేసిస్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ 2 కేసెస్ ఉంటాయి. ఇఫ్ ఎస్ ఈజ్ లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్, ఇట్ ఈస్ క్లియర్లీ బేసిస్. సో ఇట్ ఈస్ ఏం చూపించడానికి లేదు. ఇప్పుడు మనము ఒకవేళ ఇఫ్ ఎస్ ఈజ్ లీనియర్లీ డిపెండెంట్ అని తీసుకుంటున్నాం, ఎస్ అనేది ఎట్లా తీసుకుంటున్నాము, లీనియర్లీ డిపెండెంట్ అని తీసుకుంటున్నాం. మరి లీనియర్లీ డిపెండెంట్ అని తీసుకుంటే అప్పుడు మనం ఏమని రాసుకోవచ్చు అంటే వన్ వెక్టర్ ఆఫ్ ఎస్ ఈజ్ రైట్ యాజ్ లీనియర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ రిమైనింగ్ వెక్టర్స్. From the above theorem we says that thing. Now ఆల్రెడీ ఇప్పుడు నేను ఏం తీసుకుంటాను అంటే బై రిమూవింగ్ దట్ వెక్టర్ ఫ్రమ్ ఎస్ we can get a set S1. సమ్ ఏం చేస్తున్నా, ఫస్ట్ మనకు ఆల్రెడీ ఏం తెలుసు, ఒక ఎస్ అనే ఒక సెట్ని తీసుకున్నా, అందులో నుంచి నేను ఒక వెక్టార్ని తీసేస్తాను. అప్పుడు అది ఏమైతే ఒక వెక్టార్ని తీసేస్తానంటే వచ్చేది ఏంటిది, సబ్సెట్ అవుతుంది, ఎస్కి సబ్సెట్ అవుతుంది. దానికి పేరు ఏమని ఇస్తానంటే S1 అనేది ఇస్తాను. S1 ఈజ్ సబ్సెట్ ఎస్ అని తీసుకుంటున్నా. సో దట్ అప్పుడు ఆల్రెడీ ఏ బిట్ నుంచి ఏమని చెప్పినామంటే ఏదైనా ఒక వెక్టార్ తీసేసినా కానీ అది ఏమవుతుంది అని చెప్పినాము, స్పాన్ అవుతుంది అని చెప్పినాము. సో అప్పుడు హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమైపోతుంది అంటే స్పాన్ S1 అవుతుంది, స్పాన్ S1 అవుతుంది. ఒకవేళ ఇప్పుడు మళ్ళీ అగైన్ ఇఫ్ S1 ఈజ్ లీనియర్లీ డిపెండెంట్, ఇది కూడా లీనియర్లీ డిపెండెంట్ అయిందనుకోండి, అప్పుడు మళ్ళీ మనం ఏం చేసాము అంటే మళ్ళీ ఒక వెక్టార్ని ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎస్ అనేది లీనియర్లీ డిపెండెంట్ అయింది కాబట్టి మనము S1 అనే ఒక వెక్టార్ని S1 అనే సెట్ని తీసుకున్నాం. అది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఎస్లోని ఒక వెక్టార్ని తీసేసింది ఫామ్ అయింది తీసుకుంటాం. అప్పుడు అది ఏమవుతుంది అంటే తప్పకుండా లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ సెట్ అవుతుంది, లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ సెట్ అవుతుంది. లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ సెట్ అయినప్పుడు అది ఏమవుతుంది అంటే ఇట్ ఫార్మ్స్ ఏ బేసిస్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే హెచ్ అనేది బేసిస్ అవుతుంది. సో ఒకవేళ అది కూడా పాసిబుల్ కాక ఇఫ్ S1 అనేది ఈజ్ లీనియర్లీ డిపెండెంట్ అయిందనుకోండి, అది లీనియర్లీ డిపెండెంట్ అయితే వి రిపీట్ దిస్ అబోవ్ ప్రాసెస్ ఏం చేసినాము, ఎస్ అనేది లీనియర్లీ డిపెండెంట్ అయింది కాబట్టి అందులో నుంచి ఒక వెక్టార్ని తీసినాము. అప్పుడు S1 అనే ఒక సబ్సెట్ ఫామ్ అయింది. అది అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ అవుతుంది. అప్పుడు హెచ్ అనేది బేసిస్ అయిపోతుంది. ఒకవేళ అప్పుడు కూడా లీనియర్లీ డిపెండెంట్ అయిందనుకోండి, అప్పుడు మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఒక వెక్టార్ని తీసేస్తే మళ్ళీ ఒక S2 అనే ఒక సబ్స్పేస్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. దాన్ని మళ్ళీ మనం చెక్ చేస్తాము. అప్పుడు అది కనుక లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ అయిందనుకోండి, అదే మనకి స్పాన్ అవుతుంది. అట్లా మనం ఎట్లా చేసుకుంటూ పోతాము అంటే అప్ టు రెడ్యూసింగ్ టు సింగిల్ వెక్టార్ ఇట్ విల్ బీ నాన్ జీరో. అట్లా ఎప్పటి వరకు తీసుకుంటూ పోతామంటే ఈ ప్రాసెస్ అనేది ఎప్పటి వరకు రిపీట్ చేసుకుంటూ పోతాము అంటే ఒక సింగిల్ వెక్టార్ ఉంటుంది, అదేంటంటే నాన్ జీరో వెక్టార్ అనేది ఉన్నప్పుడు వరకు తీసుకుంటాం. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే అది ఫైనల్గా అయినా ఎక్కడో చోట ఏమవుతుంది అంటే లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ అవుతుంది. సో ఏమని చెప్తున్నా అంటే ఇక్కడ తీసుకున్నటువంటి సబ్సెట్స్ అనేటివి బేసిస్ అవుతున్నాయి. సో therefore ఏమని చెప్తాము, సమ్ సబ్సెట్ ఆఫ్ ఎస్ ఈజ్ ఏ బేసిస్ ఫర్ హెచ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాం. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద స్పానింగ్ సెట్ థీరం. ఇఫ్ యూ సీ ద కండిషన్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ దట్ స్పానింగ్ సెట్ థీరం ఒక్కసారి చూసినట్టయితే ఫస్ట్ ఏమో మనం ఏం చేస్తాము, ఒక తీసుకున్న వెక్టార్ నుంచి ఏదో ఒక వెక్టార్ని రిమూవ్ చేసి, అంటే దట్ మీన్స్ మనం ఒక సబ్ స్పేస్ని తీసుకున్నట్టయితే అది ఏమవుతుంది అంటే ఫైనల్గా స్పాన్ అవుతుంది. అంటే అందులో ఏ ఒక వెక్టార్ తీసినా ఒక వెక్టార్ని రిమూవ్ చేసినప్పుడు కూడా అది ఏమవుతుంది అంటే స్పాన్ అవుతుంది అని చూపిస్తాము. దట్ ఈస్ బిట్ ఏ. ఇప్పుడు సెకండ్ బిట్కి వచ్చేసరికి ఏం చేస్తాము అంటే హెచ్ అనేది నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో. దట్ మీన్స్ హెచ్ అనేది నాన్ జీరో వెక్టార్.
హెచ్ అనేది నాన్ జీరో వెక్టార్, అంటే అట్లీస్ట్ ఒక వెక్టార్ అనేది ఉంటుంది, ఒక్కటైనా ఉంటుంది, అదేంటంటే నాన్ జీరో అయ్యేటట్టు ఉండాలి. అలాంటిది మనం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఒక ఎస్ అనే ఒక సెట్ని తీసుకుంటాము, అది లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ సెట్ అయిందనుకోండి, డైరెక్ట్గా అది ఏమని చెప్తామంటే బేసిస్ అని చెప్తాము, అది డైరెక్ట్గా బేసిస్ అని చెప్తాము. ఒకవేళ ఎస్ అనేది లీనియర్లీ డిపెండెంట్ సెట్ అయితే అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము అంటే S1 అనే ఒక సబ్సెట్ని తీసుకుంటాం. దానికి సబ్సెట్ అంటే ఈ ఎస్లో ఉన్న వెక్టార్స్ తోటే ఫామ్ అయినటువంటి ఒక సబ్సెట్ని, ఒక చెప్పాలంటే ఒక వెక్టార్ని రిమూవ్ చేస్తే వచ్చేది సబ్సెట్ అవుతుంది. దాన్ని S1 అని తీసుకుంటాను. అప్పుడు అదేమవుతుంది అంటే రాసుకోవచ్చు ఏమని అంటే హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పాన్ S1గా రాసుకోవచ్చు. ఒకవేళ S1 అనేది లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ అయిందనుకోండి, డైరెక్ట్గా హెచ్ అనేది బేసిస్ అవుతుంది ఫ్రమ్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ బేసిస్. ఒకవేళ అలా కాకుండా S1 అనేది కూడా మళ్ళీ లీనియర్లీ డిపెండెంట్ అయిందనుకోండి, ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ ప్రాసెస్ రిపీట్ చేస్తూ ఉంటాం, అంటే వెక్టార్ని తగ్గించుకుంటూ పోయి సబ్సెట్లను తీసుకుంటూ చేసుకుంటూ పోతాం. అప్పుడు ఒకవేళ అది లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ అయిందంటే అది డైరెక్ట్గా ఏమవుతుంది అంటే సబ్సెట్ అనేది బేసిస్ని ఫామ్ చేస్తుంది అని చెప్తాం. అట్లా ఆ ప్రాసెస్ని మనము రిపీట్ చేస్తాం ఎప్పటి వరకు అంటే అది లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ అయ్యే వరకు. ఎక్కడ కూడా లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ అవ్వలేదు అంటే ఒక సింగిల్ వెక్టార్ ఉన్నటువంటి సింగిల్ నాన్ జీరో వెక్టార్ ఉన్నప్పటి వరకు ఈ ప్రాసెస్ అనేది రిపీట్ చేస్తాము. సో ఫైనల్గా ఏమవుతుంది అంటే లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ అవుతుంది. సో ఇది లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ అవుతుంది కాబట్టి అది ఏమవుతుంది అంటే బేసిస్ అవుతుంది. కాబట్టి ఏమని చెప్తామంటే ఏదైనా ఒక సబ్సెట్ ఆఫ్ ఎస్ తీసుకుంటే దట్ విల్ బీ ఏ బేసిస్ ఫర్ హెచ్. సో హెచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్పాన్ ఆఫ్ వెక్టార్స్, సమ్ వెక్టార్స్ మీన్స్ ఇక్కడ సబ్సెట్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఇచ్చినటువంటి సెట్ ఆఫ్ వెక్టార్స్ అవ్వచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ స్పానింగ్ సెట్ థీరం. థ్యాంక్ యూ.